जाली आईडी ते किसी नूं धमकियां देनियां, किसी के करैक्टर ते उंगली उठाउणी बिल्कुल गलत है। बाकी मैं अपने चाहण वालियां नूं दस देवां कि तुहानूं किसी गल्लों शर्मिंदा होण दी लोड़ नहीं आ। जो भी मेरी जिंदगी जे होया तुहानूं सारिआं नूं पता है, तो ऐसा कुछ नहीं आ भई आपदा जे तू प्यो दा है, जे तू प्यो दा है तो आपदी असली जिहड़ी आईडी है वो लैके जिथे मर्जी मिल ला। बयान तो इत्थे रहिंदी आ, मोगे च रहिंदी आ, कवें तां कनेडा च भी आ जाऊँ, मैनूं 5 मिनट लगने वीज़ा लैण नूं। कि तू किन्ने फ्रॉड करके गया पंजाब चों, कनेडा च भी तेरे ते टोरंटो विच तेरे ते FIR होईयां वीआं फ्रॉड दियां। ते तू कुड़ियां नूं हुण इह ब्लैकमेल कर रहा है, मेरियां फोटो 2-4 दिन तो पा रहा है भई मैं तो पैसे लऊंगा। मैं किसी नूं पैसे नहीं दिंदी, ना ही मैनूं कोई डर आ। जे मेरा कोई पास्ट रहा है तो मेरे माँ प्यो नूं, मेरे भैन भरावां नूं, मेरे समाज वालियां नूं, मेरे दोस्तां मित्रां नूं, मेरे सारे चाहण वालियां नूं पता होगा। मैं किस तो डरदी नहीं। सिंह हरप्रीत, मैं तेनों फिर तो ललकारदी हाँ, एक औरत मर्द बन के तेनों ललकारदी आ। प्यो दा है, जे तू प्यो दा है तो आपकी आईडी लैके लाइव हो। मैं इदां दी गिद्दड़ धमकियां तो नहीं डरदी। उस कुड़ी दी तुसीं व्यू फिल्म नकली सिर ला के, चेहरा ला के कीती, वायरल कीती। रमनदीप कौर मरखाई दी एक फिल्म तुसीं आप जने हो उहदा चेहरा ला के एडिट करके वायरल कीती। फिर तुहानूं की मिलिया? सब नूं शर्म करो। तुहाडी मां नूं गाल जांदी आ, जैसा दुੱਧ वैसी बुੱਧ। बेअंत दा कोई, मैं सारे अपने चाहण वालिਆਂ ਨੂੰ भी कहनी है, गैल हरप्रीत तेनों चैलेंज करदी हाँ, जे प्यो दा है तां 5 मिनट च आईडी लैके आपदी आईडी ते लाइव हो जा। अपनी आईडी लैके, आधार कार्ड लैके, अपने पासपोर्ट लैके, अपने सबूत लैके। फेसबुक ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ। हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सत्कार। सो प्यारे दोस्तों, अज मैं जिहड़ी कारण लाइव हुई हाँ बहुत जरूरी आ, और उन्ना मैं तुहाडे ध्यान च लियाउणा चाहुंदी हाँ कि एक कनेडा तो एक गिल हरप्रीत नां दी आईडी दा बंदा, जिहड़ा कि जाली आईडी हैगी आ, जाली आईडी तो मेरियां फोटो पा के गलत कमेंट्स लिख रहा हैगा। मैं उन्होंने चैलेंज करती हाँ, वो जे किधरे भी जो सुनता हो प्लीज़ ये मेरी वीडियो तक पहुँचा दी जाए। मैं उन्होंने चैलेंज करती हाँ कि अपनी रियल आईडी लैके किसी भी चैनल पर लाइव आ जाए जां लाइव हो जाए कि मैं कौन हाँ। जाली आईडी ते किसी नूं धमकियां देनियां, किसी के करैक्टर ते उंगली उठाउणी बिल्कुल गलत है। बाकी मैं अपने चाहण वालियां नूं दस देवां कि तुहानूं किसी गल्लों शर्मिंदा होण दी लोड़ नहीं आ। जो भी मेरी जिंदगी जे होया तुहानूं सारिआं नूं पता है, तो ऐसा कुछ नहीं आ कि जे कुछ तुहानूं मूंह लुकाउणा पवे कि तुसीं मैनूं प्यार करदे हो। और विश्वास करो कि मेरे बेअंत दी जिंदगी च ऐसा कुछ नहीं आ कि तुहानूं मूंह लुकाउणा पवे। तुसीं प्राउड नाल मेरे दोस्त रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होया। पर जिहड़ा सिंह हरप्रीत उहनूं मैं चैलेंज करदी हाँ, जे वो बंदा वाकई रियल आ, वो अपनी जाली आईडी तो कुड़ियां बारे गलत फोटो पा रहा हैगा। ते इस बेअंत कौर बाजवा ने भी उन्होंने ललकारिया सीगा, जदों उहने कहा सीगा कि मैं तेरी ब्लू फिल्म लैके आउणा, उदों बेअंत कौर बाजवा ने भी कहा सी भी मेरी ब्लू फिल्म भी लिया ते आपदी आईडी लैके जे गुरद्वारे च आ जा सामने लाइव आ। मैं गिल हरप्रीत नूं चैलेंज करदी हाँ, गिल हरप्रीत दी आईडी नूं चैलेंज करदी हाँ भई आपदा जे तू प्यो दा है, जे तू प्यो दा है तो आपदी असली जिहड़ी आईडी है वो लैके जिथे मर्जी मिल ला। बयान तो इत्थे रहिंदी आ, मोगे च रहिंदी आ, कवें तां कनेडा च भी आ जाऊँ, मैनूं 5 मिनट लगने वीज़ा लैण नूं। पर एक गल सुन लै भई आपदा सब तो पहला लाइव हो ते आपदी आईडी दिखा के मैं कौन आ। तेरी आईडी तो पता लगना कि तू कौन आ। तू कौन है उहदे बारे भी असीं पता ला लिया कि तू किन्ने फ्रॉड करके गया पंजाब चों। कनेडा च भी तेरे ते टोरंटो विच तेरे ते FIR होईयां वीआं फ्रॉड दियां। ते तू कुड़ियां नूं हुण इह ब्लैकमेल कर रहा है, मेरियां फोटो 2-4 दिन तो पा रहा है भई मैं तो पैसे लऊंगा। मैं किसी नूं पैसे नहीं दिंदी, ना ही मैनूं कोई डर आ। जे मेरा कोई पास्ट रहा है तो मेरे माँ प्यो नूं, मेरे भैन भरावां नूं, मेरे समाज वालियां नूं, मेरे दोस्तां मित्रां नूं, मेरे सारे चाहण वालियां नूं पता होगा। ऐसा मेरा कोई पास्ट नहीं है कि कोई मैनूं ब्लैकमेल कर सके। मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया कि कोई मैनूं ब्लैकमेल कर सके। ते जिन्हां लोकां दे इह नाल जोड़ रहा है वो भी जल्दी तकड़े होके इहनूं मिलणगे। अद्धे तां कनेडा च ही हैगे आ, जिन्हां लोकां दे एवें ना फलाने पिंड दा वो भी इहनूं मिलणगे। पर मेरा इक्को ही चैलेंज आ, मेरे चैलेंज नूं गिल हरप्रीत जे तू चैलेंज ते मेरा स्वीकार करदा तो आपदी आईडी लैके हुणे लाइव हो। जे चाहें तो मेरे चलते लाइव च भी मतलब हो लाइव हो तो आपदी आईडी दिखा, असली प्रूफ दिखा, तो मैं तेरा कोई भी चैलेंज स्वीकार मतलब करूँगी
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਤੂੰ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੋਗੇ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਭਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੂੰ 1000 ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਰੀਅਲ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਰੀਅਲ ਆਈਡੀ ਆਪਦੀ ਦਿਖਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਵੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 4500 ਜਾਂ 4800 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਅੰਤ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਲਕਾਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੀ ਆ। ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਅਸਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਅਸਲੀ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਆਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ 9465 06210 9465 06210 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਸਦੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਦਾ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਪਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਓ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਭਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਨਕਲੀ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਚਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਰਖਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੈਸਾ ਦੁੱਧ ਵੈਸੀ ਬੁੱਧ। ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਆ
ਕਿ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੋਸੇ ਪਾਂਡੋ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਡੇਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਜਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਭੇਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਕੁਛ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ, ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖੜ ਗਏ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਲਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤਾਂ ਟਿੰਕੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ। ਐ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਦੂ। ਕੋਈ ਬਥੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਡਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਾ, ਜਾਲੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੱਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਲਾ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਆ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚੂਹਾ ਬਣ ਕੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਅਸਲੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਅਸਲੀ ਆਈਡੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀ ਆਈਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਲਏ, ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ FIR ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ ਭਈ ਮੈਂ 4500-4800 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਬਾਈ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਆ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਅਸਲੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਤੇ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ, ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਫਰਾਡ ਦੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਤੇਰੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਰਵਾਈਆਂ। ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ 5-4 ਫੋਟੋ ਪਾਤੀਆਂ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ। ਸ਼ੇਰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਇਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਬਾਈ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਅਸਲੀ। ਬੇਅੰਤਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੈਂ, ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 150 ਰੁੱਖ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਜਰੀਏ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਵੀ ਔਰ ਚੰਡੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦਾ ਫਟਫਟ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਲਿਆਓ ਕੱਢੋ ਸੱਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਬਾਈ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਆਈਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਿੱਪਸ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ, ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੌਰੀ, ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਂ ਸੌਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀਰ। ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਇਹ, ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ, ਆਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਹਾਂ ਨਾ ਪਈ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੀ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਥੋਂ। ਤੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦਾ ਤੂੰ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 2-4 ਵੀਡੀਓ ਤੂੰ ਪਾ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ ਖੜੋਈ ਤੇ ਘੁੰਗਟ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੀ ਬੀਜਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅੰਗਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੱਲ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਰੀਡਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਸ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਨਤਾਣੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗਨ ਵਿਭੂਤੇ ਦੁਕਾਲਨ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲਣ ਸਰੂਪੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗਨ ਵਿਭੂਤੇ ਦੁਕਾਲਨ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲਣ ਸਰੂਪੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅੰਗਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਲੀ ਦਾ ਉਹ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਰਾਮੀਓ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਕੋਬਰੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ CID ਲੈਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁੱਤਿਆ ਬੰਦਿਆ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੋਬਰੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਛੱਡ ਨਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਛੱਡ ਨਾ ਤੋਮਰ ਵੱਲ, ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਤ। ਓਏ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ। ਆ ਲਾਈਵ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣੇ ਜੁੜ, ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਕਿਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਿੱਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਡਰੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਡਰੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਰਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਥਾਪੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਬੇਅੰਤ ਕੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂਲੀ ਦਾ ਤਾਜ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰੇ, ਡਰੀ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਨੀ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਤੀੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਾਪ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਸਭ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਗੀ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਰੋਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕੁਛ ਕੁ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਰਾਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗਿਆਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਿੱਖੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜੂੰਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਈ ਇਦਾਂ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਬਈ 4000 ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਭਾਈ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। 33% ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, 33% ਔਰਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 33% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, 33% ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ 33% ਔਰਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 3% ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੇਅੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਖੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹਦੀ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਬਸ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ, ਬਾਈ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ, ਲਾਈਵ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 9465500210 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਭੇਜੂੰਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜੂੰਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜੂੰਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣੀ ਆ ਚੱਕੋ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਆ। 20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ, ਪੁੱਤ ਬਚਾਓ, ਕੁੱਖਾਂ ਬਚਾਓ, ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਓ, ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਨਾ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਡਰੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਭਈ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਵੀ ਬੇਅੰਤ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਬੇਅੰਤ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕੋਬਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੋਬਰੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਭੇਜ, ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕੋਬਰੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਬੇਅੰਤ ਕਾਲੇ ਕੋਬਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ ਸੀ ਕਦੇ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਡਮੂਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਕਾਲੇ ਕੋਬਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਤਾਂ ਸਿਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕੋਬਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਫਰੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਰਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਘਬਰਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਭਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲਾਈਫ 1 ਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ 1 ਲਾਈਫ 1 ਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟੀਮ ਬਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਬੂਟੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਂ 11 ਲੋਕ, ਉਹ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲਾਈਫ 1 ਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਔਰ ਪਿਓ ਦਾ
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਾ ਛੱਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੈਂ ਧੁੱਪਾਂ ਸੇਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੀਂਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ।